नमस्कार। धोड़का एज्युकेशन सोसायटी संचालित डीएलएड कॉलेज श्री शिव शास्त्री अध्यापन मंदिर अध्यापिका हूँ रेखा देवी सिंह। डीएलएड द्वितीय वर्षनी तमाम तालीमार्थी बहनों आ विडियो में स्वागत करूँ छूँ। तालीमार्थी बहनों, आ विडियो में आपणे द्वितीय वर्षनो कोर्स 5 सामाजिक विज्ञान पद्धतिशास्त्र ने विषय वस्तु धोरण 6 થી 8 में पद्धतिशास्त्रનું પહેલું પ્રકરણ સામાજિક વિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ એનો અભ્યાસ કરીશું। સામાજિક વિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ એટલે કે પ્રકરણ 1 સામાજિક વિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ એનો અભ્યાસ આપણે કેટલાક મુદ્દાઓ દ્વારા કરવાનો છે અને એમાંથી જે મુદ્દાઓ દ્વારા આપણે અભ્યાસ કર્યો છે અત્યાર સુધીમાં એ તમામ મુદ્દાઓને ફરીથી આપણે એક વખત તપાસી લઈએ, યાદ કરી લઈએ તાલીમાર્થી બહેનો। तो अहींया आप जोई शको छो, पहलो मुद्दो प्रस्तावना, बीजो मुद्दो उद्देशो, तीजो मुद्दो सामाजिक विज्ञाननी संकल्पनाओ, चौथो मुद्दो सामाजिक विज्ञाननुं स्वरूप, पांचमो मुद्दो बाळकोना सामाजिक संदर्भो अने सामाजिक वास्तविकताओ समजवामां सामाजिक विज्ञाननी भूमिका। एनो अभ्यास आपणे एना 2 पेटा मुद्दा द्वारा कर्यो हतो। एमानो पहलो पेटा मुद्दो छे बाळकोना सामाजिक संदर्भो अने बीजो पेटा मुद्दो छे सामाजिक वास्तविकताओ समजवामां सामाजिक विज्ञाननी भूमिका। अने छठ्ठो मुद्दो छे इतिहासना स्वरूप अने क्षेत्र अंगेनो दृष्टिकोण अने 7मो मुद्दो छे इतिहासकारनी भूमिका। तो तालीमार्थी बहनों, अत्यार सुधीमां आपणे आ प्रकरण 1 सामाजिक विज्ञाननुं स्वरूप एना 7 मुद्दाओनो अभ्यास कर्यो छे। हवे आ विडियोमां आपणे 8मो मुद्दो इतिहासकारना स्त्रोत अने पुरावाओ एनो अभ्यास करीशुं। तो तालीमार्थी बहनों, इतिहासकारना जे स्त्रोत तथा पुरावाओ छे ए बाबत जे छे एने समझवा माटे, एटले के इतिहासकारे जे छे ए इतिहास शिक्षणने असरकारक बनाववा माटे जुदा जुदा एटले के विविध स्त्रोतो छे एने उपयोग करवो पड़े। अने ए विविध स्त्रोतो कया कया छे ए आपणे जोईए तो दस्तावेजो, लखाणो, डायरीओ, ऐतिहासिक पाळिया, शिलालेख, स्थापत्य, संग्रहालय, अवशेषो, ताम्रपत्रो वगैरेनो उपयोग करवो पड़े। तालीमार्थी बहनों, अहींया एक इम्पोर्टंट बात ए कहेवा मांगू छूं के 1 मार्कनो प्रश्न पूछातो होय छे के इतिहासकारे एटले के इतिहासकारना स्त्रोत अने पुरावाओ कया कया छे ते जणावो। तो आपे आ जवाब जे छे ए लखवो पड़े। अहींया अल्पविराम करीने एक वाक्य तरीके लख्युं होत तो पण चालत तालीमार्थी बहनों, पण आ रीते लखवाथी जे मूल्यांकनकार छे एने मात्र लखाण जोता स्पष्टता थई जाय छे के आ जवाब जे छे बरोबर लख्यो छे, એટલા માટે મેં આ રીતે લખીને બતાવ્યું છે। તો આ બાબત ધ્યાનમાં રાખજો। ત્યારબાદ જે ચિત્રો, ફોટોગ્રાફ જે છે એના દ્વારા પણ વર્ગખંડમાં ઐતિહાસિક પુરાવાના આધારોનો ખ્યાલ જે છે એ બાળકોને આપી શકાય છે। તો આ સ્ત્રોત કે પુરાવા જે છે, જે કંઈ આપણે સ્ત્રોત કે પુરાવા ઉપયોગ કરીએ છીએ એ આધારભૂત હોવા જોઈએ। આધારભૂત જે છે એ મુદ્દાનો અભ્યાસ આપણે અગાઉના જે ઇતિહાસકારના જે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો જે છે એમાં આપણે ચર્ચા કરી જ ગયા છે। तो ये बाबत आप एक वखत फरीथी जोई लेवी। हवे आ जे स्त्रोतो अने पुरावाओ छे एटले के चित्रों, फोटोग्राफ ने जे अगाऊ आपणे चर्चा करी, जे स्त्रोतो पुरावाओ विषे चर्चा करे एनुं अर्थघटन करती वखते पूरेपूरी तटस्थता जाळववी ए बाबत पण ध्यानमां राखवानी छे। उदाहरण तरीके जूना समयना सिक्काने आधारे जे ते समयना चलणोनो ख्याल मेळवी शकाय छे। तो स्त्रोतोनु जे ते समयनी घटना के परिस्थितिओने अनुबंध एटले के एकबीजाने साંકળીને એ સાંકળવાથી આધારો સાથે એટલે કે એ અનુબંધિત આધારો સાથે વર્ણન થતું હોય છે।
તેથી તે સમયની જે પરિસ્થિતિ છે એના વિશે પૂરતી માહિતી મેળવી રજૂઆત કરવી. તો અહીંયા તાલીમાર્થી બહેનો આપણે 8મો મુદ્દો ઇતિહાસકારના સ્ત્રોત અને પુરાવાઓ જે છે એનો આપણે ચર્ચા દ્વારા અભ્યાસ કર્યો. હવે આપણે આ પ્રકરણ 1નો 9મો મુદ્દો રાજનીતિ શાસ્ત્રમાં પુનરુત્થાનના આયામો, હવે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. તો રાજનીતિ શાસ્ત્ર અત્યાર સુધીના તાલીમાર્થી બહેનો એક બાબત યાદ રાખજો કે 5મો મુદ્દો, 6ઠ્ઠો મુદ્દો, 7મો મુદ્દો ને 8મો મુદ્દો એ તમામ મુદ્દાઓ જે છે એ સામાજિક વિજ્ઞાનનું પેટાક્ષેત્ર ઇતિહાસ એને ધ્યાનમાં રાખીને ઇતિહાસ વિશેની માહિતી જે છે એ આપણને પૂરી પાડી છે કે ઇતિહાસનું શિક્ષણ જ્યારે આપવામાં આવે ત્યારે કઈ કઈ બાબતોની એટલે કે કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું તે તમામ બાબતો આપણે ચર્ચા દ્વારા અભ્યાસ કરી છે. તો તાલીમાર્થી બહેનો અહીંયા હવે આ 9મો મુદ્દો છે એ 9મો મુદ્દો રાજનીતિ શાસ્ત્ર એટલે કે નાગરિક શાસ્ત્રનો મુદ્દો છે. આપ બધા 12મા ધોરણ સુધી ભણીને આવ્યા છો તો એમાં નાગરિક શાસ્ત્ર એવો શબ્દ જે છે એ આ રાજનીતિ શાસ્ત્ર માટે વાપર્યો છે. તો એ બાબત હવે આપણે અહીંયા એની ચર્ચા કરવાની છે કે રાજનીતિ શાસ્ત્ર જે છે એને કઈ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ, કઈ રીતે બાળકોને એનું શિક્ષણ આપી શકીએ છીએ તે બાબત આપણે અહીંયા ચર્ચા કરવાની છે. તો અત્યારની જે લોકશાહી પદ્ધતિ છે એટલે કે વર્તમાન લોકશાહી પદ્ધતિને અનુરૂપ આદર્શ નાગરિક તૈયાર કરવાની કેળવણી એ રાજનીતિ શિક્ષણ દ્વારા આપી શકાય છે, એટલે કે નાગરિક શાસ્ત્ર દ્વારા આપી શકાય છે. આ રાજનીતિ શાસ્ત્રને આમ જનરલી રીતે ઓળખીએ તો જેને આપણે સંવિધાન, ભારતનું જે બંધારણ છે એ બાબતોનો આપણે ખ્યાલ આપવાનો હોય છે. તો અહીંયા આ જે રાજનીતિ શાસ્ત્ર અંતર્ગત જે લોકશાહી છે એ લોકશાહીમાં કઈ કઈ બાબતો જે છે એનો સમાવેશ થાય છે. તો બિનસાંપ્રદાયિકતાનો અર્થ હવે આપ સમજી જ ગયા હશો કે આપણો દેશ છે એ બિનસાંપ્રદાયિકતાને વરેલો છે, કોઈ એક ધર્મને વર્યો નથી. એટલે ભારતમાં રહેતા જે કોઈ નાગરિકો છે અને જે ધર્મ પાળવું હોય એ ધર્મ પાળવાની છૂટ છે. આ મેટરને એટલે કે આ બાબતને બિનસાંપ્રદાયિકતા કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ નાગરિકના મૂળભૂત અધિકારો, તો હક્કો જે છે એ હક્કો અને ફરજો, જો આપણે અધિકારો ભોગવતા હોય તો સાથે સાથે એની ફરજો છે જ, એટલે હક્કો અને ફરજો એ બાબત. સમાનતાના ધોરણે ન્યાય આપવો એટલે કે કોઈ પણ ઊંચ નીચ, કહેવાનો મતલબ કે વર્ગભેદની જે નીતિ છે એને ધ્યાનમાં રાખ્યા વગર સમાનતાના ધોરણે ન્યાય આપવો એ બાબત. અને ગ્રાહક સુરક્ષા જેવી બાબતો છે એ બાબતોનો આ રાજનીતિ શાસ્ત્રમાં સમાવેશ થાય છે અને એ બાબતોનું શિક્ષણ આપણે બાળકોને આપવાનું છે. ત્યારબાદ નાગરિકોનું જે આર્થિક વ્યવહારો છે એટલે કે નાગરિકોના જે આર્થિક વ્યવહારો છે એના અનુસંધાનમાં પણ ન્યાયપૂર્ણ રીતે તેનો કોઈ એક જગ્યાએ શોષણ ન થાય તેમજ તે તટસ્થ રીતે વર્તન કરે તે પણ જરૂરી છે. તો પ્રત્યેક નાગરિક જે છે એ લોકશાહીના સિદ્ધાંતોની જાણકારી મેળવીને એટલે કે લોકશાહીના સિદ્ધાંતોની જાણકારી રાખતો હશે તો એને કોઈ તકલીફ પડવાની નથી. તો આ લોકશાહીના સિદ્ધાંતોની જાણકારી મેળવીને તે મુજબનો જીવન વ્યવહાર કરી શકે. ઉપરાંત એટલે કે તેમજ પરસ્પર લોકશાહીના સિદ્ધાંતોનું જતન કરી વ્યવહાર કરી શકે એ બાબત પણ એટલી જ મહત્વની છે. તમે જો લોકશાહીના સિદ્ધાંતો જે છે જાણતા હોય અને એનો ઉપયોગ કરી શકતા હોય તો એનું જતન કરવું એ પણ એક નાગરિક તરીકેનો ધર્મ છે, ફરજ છે. આ બાબત આપે સમજવી જોઈએ અને સમજાવવાની છે. એક શિક્ષક તરીકે જ્યારે તાલીમ લઈ રહ્યા છો ત્યારે પ્રત્યેક નાગરિક જે છે એટલે પોતે પણ એક નાગરિક છે, તો પ્રત્યેક નાગરિક પોતાના જે હક્કો છે એ હક્કો મેળવીને પોતાની ફરજો અદા કરી લોકશાહીનું સંપૂર્ણ રીતે જતન કરી શકે
તથા સારું અને સ્વસ્થ જીવન જીવી શકે એ બાબત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. નાગરિક તરીકે હક્કો ભોગવતા આવડતું હોય, પરંતુ જો એની જવાબદારી શું છે, એની ફરજો શું છે, એ જો અદા ન કરે તો હક્કો ભોગવાનો કોઈ અધિકાર પણ નથી. તેથી હક અને ફરજ એ એક સિક્કાની બંને બાજુ છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. એ બાબતને આપે સમજવી પડશે. હવે આમાં જે રાજનીતિ શાસ્ત્રમાં જે પુનરુત્થાનના આયામો છે એમાં નાગરિક એને ધ્યાનમાં રાખવાની છે. નાગરિક શાસ્ત્ર છે એટલે સીધી વાત છે કે દરેક નાગરિક જે છે એ નાગરિકની પોતાની ફરજો, લોકશાહીના સિદ્ધાંતો, હક્કો, આ બધી જ બાબતો જે છે એક નાગરિક સુધી પહોંચે એ માટે સામાજિક વિજ્ઞાનમાં રાજનીતિ શાસ્ત્રનું જે બેઝિક નોલેજ છે, બેઝિક જ્ઞાન છે, પાયાનું જ્ઞાન છે એ આપવામાં આવે છે. તો પ્રત્યેક નાગરિક જે છે એ સંતુલિત જીવન વિકાસ માટે પર્યાવરણીય બાબતોનો સમજપૂર્વકનો ઉપયોગ કરી સુખી અને સ્વસ્થ જીવન જીવે તે માટે રાજનીતિ શાસ્ત્ર એ દિશા સૂચક છે. તો તાલીમાર્થી બહેનો, આ બાબત પણ એટલી જ મહત્વની છે. તો એ બાબત કઈ રીતે નાગરિકો સુધી પહોંચે, તો એ શિક્ષણ દ્વારા જ પહોંચી શકે છે. તો સામાજિક વિજ્ઞાનમાં આપ સમજી શકો છો કે નાગરિક શાસ્ત્ર એટલે કે રાજનીતિ શાસ્ત્ર છે એ પણ કેટલું મહત્વનું પેટાક્ષેત્ર છે. તો નાગરિક શાસ્ત્રમાં આપણે શાસન વ્યવસ્થા જે છે એ બાબતનો પણ અભ્યાસ કરવાનો હોય છે. તો શાસન વ્યવસ્થા તરીકે લોકશાહીનું જે નૈતિક ધોરણે પાલન થાય એ પણ મહત્વપૂર્ણ છે. સાથે સાથે પ્રત્યેક નાગરિક જે છે એ સમાનતાના ધોરણે કુદરતી ન્યાયથી એકબીજા સાથે એટલે કે પરસ્પર પ્રેમ, લાગણી અને સુખેથી, અહીંયા ભૂખથી લખ્યું છે પણ સુખથી જીવન જીવી શકે, સંતોષ અને આનંદપૂર્વક રીતે જીવી શકે તે માટે રાજનીતિ શાસ્ત્ર જે છે એ પ્રોત્સાહિત કરે છે. તાલીમાર્થી બહેનો, અહીંયા જે આપ્યું છે પ્રેમ, લાગણી અને અહીંયા જે ભૂખથી શબ્દ આપ્યો છે, બરોબર, એ જરા સુધારી લેજો. ત્યાં સુખેથી નહીં પરંતુ એટલે સુખથી નહીં પણ હૂંફથી, બરોબર, આ હૂંફથી શબ્દ જે છે ત્યાં વાપરવાનો છે, એ ધ્યાનમાં રાખજો. તાલીમાર્થી બહેનો, ઘણું બધું ટાઈપ કરવાનું હોય છે એટલે ક્યારેક ભૂલથી આવી ટાઈપિંગ થઈ જતી ચાલે નહીં, પણ પ્લીઝ આપ જરા કરેક્શન કરી લેજો અને મોડ્યુલમાં પણ જોઈ લેજો એટલે આપને ખ્યાલ આવી જશે. તો તાલીમાર્થી બહેનો, અહીંયા આપણે 9મો મુદ્દો રાજનીતિ શાસ્ત્રમાં જે પુનરુત્થાનના આયામો છે એના વિશે પણ આપણે ચર્ચા કરી, એનો અભ્યાસ કર્યો. હવે આપણે 10મો મુદ્દો ભૂગોળ શિક્ષણના અભિગમ. તો આપણે જોઈ રહ્યા છે તાલીમાર્થી બહેનો એક પછી એક કે આજે પહેલું પ્રકરણ છે સામાજિક વિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ. એમાં ઇતિહાસ વિશેનો આપણે જે એનું સ્વરૂપ ક્ષેત્ર અને એને અંગેનો જે દ્રષ્ટિકોણ છે, ઇતિહાસકારની ભૂમિકા જે છે એ ઇતિહાસમાં કેવી હોવી જોઈએ, એ તમામ બાબતો જે છે એનો આપણે અભ્યાસ કર્યો. સાથે સાથે રાજનીતિ શાસ્ત્રમાં પણ કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે તે બાબતની પણ ચર્ચા કરી. હવે આપણે જે આ સામાજિક વિજ્ઞાનના સ્વરૂપનું જે એટલે પેટાક્ષેત્ર છે ભૂગોળ, તો એ ભૂગોળ શિક્ષણના જે અભિગમો છે એ બાબતે હવે આપણે ચર્ચા કરીને એનો અભ્યાસ કરીશું. તો ભૂગોળ શિક્ષણ વિભાગમાં બાળકના જીવનનો સીધો સંબંધ જે છે એ તરત જ ખ્યાલ આવી જાય છે. કઈ રીતે? તો કે જે તે પ્રદેશના જે પ્રાદેશિક ભૌગોલિક બાબતો છે એ એના પર આધારિત છે. એ જ્યાં રહે છે એ પ્રાદેશિક ભૌગોલિક બાબતો એને સીધી રીતે અસર કરે છે. તો એ બાબતો એને સમજવાની છે. ધારો કે આપણે ગુજરાતમાં રહીએ છીએ તો ગુજરાતની જે ભૌગોલિક બાબત છે એ આપણા જીવન સાથે સીધી રીતે સંબંધ ધરાવે છે. તો પ્રાદેશિક ભૌગોલિક બાબતો જે છે એની પર આ ભૂગોળ શિક્ષણ જે છે એ આધારિત છે. તો બાળક જે તે પ્રદેશની જે ભૌગોલિક ઘટનાઓ છે
અને તેના કાર્યકારણ સંબંધ વિષયક જાણકારી છે એ મેળવીને એની યથાર્થતા એટલે કે એની ઉપયોગિતા, સત્યતા, આ બધું જે છે એ ચકાસતા એને શીખવાનું છે. અને એ માટે ઉચ્ચ શિક્ષણ એટલે કે પ્રાથમિક ઉચ્ચ શિક્ષણ જે છે એના અંતર્ગત 6 થી 8 ધોરણનો સમાવેશ કરેલો છે. તો એ 6 થી 8 ધોરણના જે બાળકો છે, બાળકોને વર્ગખંડમાં ઉપરાંત વર્ગખંડની બહારની જે પ્રાયોગિક બાબતો જે છે, પ્રત્યક્ષ મુલાકાત દ્વારા એને વાસ્તવિક અનુભવો પૂરા પાડવાનું છે. અને એ રીતે એને સ્વ અનુભવો જે છે એ આપણે કરાવી શકીએ છીએ. તો ભૂગોળ શિક્ષણ જે છે એ જે તે પ્રાદેશિક ભૌગોલિક બાબતો જે છે એના પર આધારિત છે અને બાળકના જીવનનો પણ એની સાથે સીધો સંબંધ છે, એ જ્યાં રહે છે તે બાબત. તો એ બાબતને આપણે ઉદાહરણ તરીકે સમજીએ તો સ્થાનિક ભૂગોળનો ખ્યાલ જે છે એ મુલાકાત દ્વારા આપી શકીએ. ધારો કે ધોળકા છે તો ધોળકાની ભૂગોળ જે છે એ આપણે એને સમજાવી શકીએ છીએ, એનો મુલાકાત જે છે એ લઈ શકીએ છીએ. કઈ રીતે બીજું છે તો ગામનો નકશો જે છે એ તૈયાર કરીને સ્થળો જે છે એ આપણે બતાવી શકીએ છીએ કે ભાઈ તમારી સ્કૂલ ક્યાં આવી છે, મલાવ તળાવ ક્યાં આવ્યું છે, પોસ્ટ ઓફિસ ક્યાં આવી છે, કચેરી ક્યાં આવી છે, કેટલી બેંકો છે, કઈ જગ્યાએ આવેલી છે, કેટલા ધાર્મિક સ્થળો છે, એ બાબતનો નકશો જે છે તૈયાર કરીને સ્થળો દર્શાવીને પણ એને જેને કહેવાય કે અનુભવ કરાવી શકાય છે. બીજું શાળાનો નકશો જે છે એ પણ તૈયાર કરે, એના દ્વારા પણ એને સ્વ અનુભવો કરાવી શકાય. સ્થાનિક જે તાલુકો છે અથવા તો જિલ્લો છે એ તો જિલ્લાની મુલાકાત લઈને પણ ભૌગોલિક બાબતોની જાણકારી એ મેળવી શકે છે. ઉપરાંત પ્રોજેક્ટ કાર્ય છે એના દ્વારા પણ ભૌગોલિક બાબતોનો અભ્યાસ કરાવી શકાય. ધારો કે તમારી જે માનસિક સ્થિતિ છે, માનસિક વય કક્ષા છે, એને અનુરૂપ બીજા વર્ષના જે હાલના નહીં પરંતુ અત્યારે જે પરીક્ષા આપવાના છે એ બીજા વર્ષની બહેનોને મેં ભૂગોળ શિક્ષણના અનુભવો કરાવવા માટે ભારતની ભૂગોળ એનો આખો પ્રોજેક્ટ આપ્યો હતો, જેમાં જુદા જુદા રાજ્યોની માહિતી જે છે એ ભેગા કરવાની હતી. તો એ રીતે પણ એટલે કે એ પ્રોજેક્ટ દ્વારા પણ ભૌગોલિક બાબતોનો અભ્યાસ જે છે એ કરાવી શકાય છે. તો અહીંયા તાલીમાર્થી બહેનો આપણે 10મો મુદ્દો જે છે ભૂગોળ શિક્ષણના અભિગમો એનો આપણે પ્રાથમિક પરિચય મેળવ્યો. હવે આપણે આ જે 11મો મુદ્દો છે એ 11મો મુદ્દો સામાજિક વિજ્ઞાન શિક્ષણના વિવિધ અભિગમો. આપણે જે સામાજિક વિજ્ઞાનના સ્વરૂપના જે મુખ્ય પેટા સ્વરૂપો છે એટલે પેટા ક્ષેત્રો છે, ઇતિહાસ, નાગરિક શાસ્ત્ર અને ભૂગોળ. તો આ 3 બાબતોની આપણે એટલે કે 3 પેટા ક્ષેત્રોનો આપણે પરિચય મેળવ્યો. કઈ રીતે એમાં કઈ બાબતોનો સમાવેશ થયેલો છે, કઈ રીતે શિક્ષણ આપવું, તે તમામ બાબતોની આપણે ચર્ચા કરી. હવે આ 11મા મુદ્દામાં સામાજિક વિજ્ઞાન શિક્ષણના વિવિધ અભિગમો છે એના વિશે ચર્ચા કરવાની છે. સામાજિક વિજ્ઞાન એમાં બધા જ પેટા ક્ષેત્રો જે છે એ આવી જાય છે. તો સામાજિક વિજ્ઞાનનો અધ્યાપન કાર્ય જે છે એ બહુ જ દાદ માંગી લે તેવું છે, તેમાં ઘણી તૈયારી કરવી પડે છે. અન્ય વિષયના અધ્યાપન કાર્ય કરતાં આ વિષયનું જે અધ્યાપન કાર્ય છે એ બહુ વિશિષ્ટ છે. કઈ રીતે વિશિષ્ટ છે તો કે આપ જોઈ રહ્યા છો કે એમાં મુખ્ય 3 પેટા ક્ષેત્રો સાથે બીજા વિષયો અર્થશાસ્ત્ર અને સમાજશાસ્ત્ર છે એના પણ સમાવેશ થાય છે. તો આના લીધે શિક્ષકે પોતાના જે અનુભવ જે છે, અનુભવ, સૂઝ અને ડાપણનો જે છે ઉપયોગ કરી કોઈ પણ એક એકમ પછી ભલે તે ઇતિહાસ, ભૂગોળ, અર્થશાસ્ત્ર કે રાજનીતિ શાસ્ત્ર સાથે જોડાયેલો હોય, પણ સામાજિક વિજ્ઞાનના આ જે જોડાયેલા એકબીજા સાથે જે સંકલિત સ્વરૂપ છે એ સ્વરૂપમાં અધ્યાપન કાર્ય કરવાનું હોય છે. તમે એક એકમ શીખવો છો ત્યારે એવું નથી કે ઇતિહાસ એટલે માત્ર ઇતિહાસની જ બાબત હોય છે, એમાં ભૂગોળ પણ સંકળાયેલું હોય છે અને નાગરિક શાસ્ત્ર પણ સંકળાયેલું હોય છે. તો એ બાબત આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે ને એટલા માટે જેને કહેવાય કે બીજા વિષય કરતાં આ જે વિષયનું અધ્યાપન કાર્ય જે છે એ વિશિષ્ટ છે.
તો ટૂંકમાં આપણે એમ કહી શકીએ કે સામાજિક વિજ્ઞાન સાથે જે સંબંધિત વિષયો જે છે એ એકરૂપ બને અને સામાજિક વિજ્ઞાન શિક્ષણનું નવનીત જ્ઞાન જે છે એ પ્રાપ્ત થાય તેવી રીતે આ સામાજિક વિજ્ઞાનનું શિક્ષણ કાર્ય કરવાનું છે. હવે વિવિધ અભિગમો છે એ અભિગમો વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ તો ડિક્શનરી ઓફ એજ્યુકેશન છે, એમાં સીવી ગુડેએ અભ્યાસક્રમ રચના માટેની અથવા અધ્યયન પરિસ્થિતિઓના આધારિત જે છે એ 12 રીતો આપેલી છે, એટલે કે 12 અભિગમો જે છે એ આપેલા છે. તો આ 12 રીતો કઈ છે એટલે અભિગમો કયા છે એ વિશે આપણે જોઈએ તાલીમાર્થી બહેનો. તો પહેલી જે છે પ્રવૃત્તિલક્ષી અભ્યાસક્રમ, બીજો જે છે એ વિષયલક્ષી અભ્યાસક્રમ, ત્રીજો અભિગમ છે આયોજિત અભ્યાસક્રમ, ચોથો જે છે સાંપ્રત પ્રવાહલક્ષી અભ્યાસક્રમ, પાંચમો જે છે વિશાળ ક્ષેત્રલક્ષી અભ્યાસક્રમ, છઠ્ઠો જે છે બાળ કેન્દ્રીય અભ્યાસક્રમ, સાતમો જે છે સમાજલક્ષી અભ્યાસક્રમ, આઠમો જે છે હાર્દરૂપ તત્વલક્ષી અભ્યાસક્રમ, નવમો જે છે અનુભવલક્ષી અભ્યાસક્રમ, 10મો અભિગમ છે સહસંબંધલક્ષી અભ્યાસક્રમ, 11મો અભિગમ જે છે એ સંકલિત એટલે કે એકીકૃત, એક બધા જુદા જુદા વિષયોને જોડીને જે વસ્તુ થતી હોય એને સંકલિત એટલે એકીકૃત અભ્યાસક્રમ, 12મો અભિગમ જે છે એ વિદ્યાર્થી શિક્ષક કેન્દ્રી અભ્યાસક્રમ. તો અહીંયા આ સામાજિક વિજ્ઞાન શિક્ષણના જે વિવિધ 12 રીતના જે અભિગમો છે, 12 રીતો છે એનો આપણે અહીંયા અભ્યાસ કર્યો તાલીમાર્થી બહેનો. હવે આપણે આ સામાજિક વિજ્ઞાન શિક્ષણના જે વિવિધ અભિગમો છે એમાં સામાજિક વિજ્ઞાનના અભ્યાસક્રમની જે ગોઠવણી અને જરૂરિયાત છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. તો અભ્યાસક્રમની ગોઠવણી જે છે એ એવી હોવી જોઈએ, એટલે કે એવી ક્રમિક હોવી જોઈએ કે શીખવાની પ્રક્રિયામાં એ માર્ગદર્શક રૂપ બને. અભ્યાસક્રમ જે છે એ વિદ્યાર્થીની કક્ષા અને ધોરણ પ્રમાણે સરળ અને સતત વિકાસની તકો પૂરી પાડતો હોય તેવો હોવો જોઈએ. હવે આ જે ગોઠવણી અને જરૂરિયાત છે એટલે કે સામાજિક વિજ્ઞાનના અભ્યાસક્રમની જે ગોઠવણી અને જરૂરિયાત છે એ અભ્યાસક્રમ જે હોવો જોઈએ એટલે કહેવાનો મતલબ જે છે અહીંયા આપણે લાસ્ટમાં જોયો કે અભ્યાસક્રમ વિદ્યાર્થીની કક્ષા અને ધોરણ પ્રમાણે સરળ અને સતત વિકાસની જે તકો પૂરી પાડતો હોવો જોઈએ એ બાબતમાં જે છે એમાં હવે આપણે જોવાનું એ છે કે અભ્યાસક્રમ જે છે એ સમતોલ હોવો જોઈએ. સમતોલ એટલે કે એક સરખો, એ બધા પેટા ક્ષેત્રો હોય તો પણ આપણે એક સરખી બાબત જે છે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. અહીંયા તાલીમાર્થી બહેનો અભ્યાસક્રમ હોવો જોઈએ એવું લખ્યું છે, તો અહીંયા જે છે એ અભ્યાસક્રમની જોડે સમતોલ શબ્દ જે છે એ આવે, જે મારાથી ટાઈપ કરવાનું રહી ગયું છે. તો આ બાબતને અહીંયા જોડી લેજો, જ્યારે પણ વિડીયો જુઓ ત્યારે આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખજો. તો અભ્યાસક્રમ સમતોલ હોવો જોઈએ, જેમાં કઈ કઈ બાબતો જે છે એનો સમાવેશ થાય છે તાલીમાર્થી બહેનો. તો એ છે અપેક્ષિત અધ્યયન અનુભવો, પ્રવૃત્તિઓ, વિષયવસ્તુ સંદર્ભે સંબંધિત જ્ઞાન તથા સાંપ્રત ઘટનાઓ. સાંપ્રત એટલે કે વર્તમાન સમયમાં જે બનતી ઘટનાઓ છે તે બાબત, એટલે વિષયવસ્તુ સંદર્ભે સંબંધિત જ્ઞાન એ તો હવે ખ્યાલ જ છે આપણને, અને એ રીતે સાંપ્રત ઘટનાઓ અને સામાન્ય કારણો ને સમજી શકે, અને નહીં પરંતુ ને. અહીંયા જે અને શબ્દ લખ્યો છે એ માં માત્ર અ જે છે એને કાઢી નાખવાનો છે તાલીમાર્થી બહેનો. તો સામાન્ય કારણોને સમજી શકે તેવી તકો વિદ્યાર્થીઓને મળતી હોવી જોઈએ. તો અભ્યાસક્રમમાં સમતોલપણામાં જે છે એ આટલી બાબતો ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ત્યારબાદ જે છે એ અભ્યાસક્રમની ગોઠવણીમાં લચીલાપણું હોવું જોઈએ. એમાં જડ રીતે જેને કહેવાય કે એક જ વસ્તુને પકડી રાખવું એવું નહીં, પરંતુ લચીલાપણું હોવું જોઈએ, જેમાં સ્થાનિક અને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં આવેલા જે પરિવર્તનો છે એનો પણ સમાવેશ થયેલો હોવો જોઈએ. તો વિદ્યાર્થીઓના જે પૂર્વજ્ઞાન છે અને અનુભવો છે
એના આધારિત જ્ઞાનના ઉપયોગિતાની તક અને તેના આધારે સમજણ વિકાસ થાય તેવો અભ્યાસક્રમ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદ અભ્યાસક્રમ જે છે એ વિવિધ રસ, રુચિ, અભિયોગ્યતા ધરાવતા જે વિદ્યાર્થીઓ છે વિદ્યાર્થીઓને ધ્યાનમાં રાખી પૂરતી તકો પૂરો પાડતો હોવો જોઈએ. વ્યક્તિક એટલે કે વ્યક્તિગત એ વિશેષતાઓ અને જે ભિન્નતાઓ છે એના સંદર્ભમાં જે ઊભી થતી સમસ્યાઓ છે એનો ઉકેલ પૂરો પાડતો હોવો જોઈએ. આપણે જોઈએ છે કે વર્ગમાં જે છે વિદ્યાર્થીઓ છે એ વિદ્યાર્થીઓની જે વિશેષતાઓ અલગ અલગ હોય છે, એક સરખી નથી. એક સરખું હોય તો એને વિશેષતા કહેવાય જ નહીં. તો એની વિશેષતાઓ એ જ રીતે દરેક વિદ્યાર્થી જે છે બાળક છે એમાં ભિન્નતાઓ પણ રહેલી હોય છે. તો એના કારણે જે છે એ અમુક વખત સમસ્યાઓ પણ ઊભી થતી હોય છે. તો એ સમસ્યાઓનો ઉકેલ પૂરો પાડતો હોવો જોઈએ, એટલે કે અભ્યાસક્રમ એવો હોવો જોઈએ. તો અભ્યાસક્રમમાં વૈવિધ્યસભર એટલે કે અલગ અલગ બાબત જે છે એ બાબતના તકની જોગવાઈ હોય કે જેનાથી દરેક બાળક પોતાની શક્તિઓ ધ્યાને રાખી તેનો ઉપયોગ કરી પ્રગતિ કરી શકે. તો અભ્યાસક્રમની ગોઠવણી અને જરૂરિયાતમાં આ બાબતની પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. અહીંયા આપણે તાલીમાર્થી બહેનો આજે 11મો મુદ્દો જે છે સામાજિક વિજ્ઞાન જે છે એમાં વિવિધ અભિગમો છે એમાં આપણે સામાજિક વિજ્ઞાનનો અભ્યાસક્રમની ગોઠવણી અને જે રચના છે એ બાબતની એટલે કે જરૂરિયાત જે છે એ બાબતની આપણે ચર્ચા કરી અને 11મો મુદ્દો એ રીતે એનો અભ્યાસ પણ આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે આપણે આ પ્રકરણ 1નો 12મો મુદ્દો સામાજિક વિજ્ઞાનને સંયોજિત કરવાના વિવિધ અભિગમો આપણે એ બાબતની હવે ચર્ચા કરવાની છે. અહીંયા મારાથી અને લખાઈ ગયું છે તાલીમાર્થી બહેનો, દરેકમાં એને એ જ વંચાશે. તો પ્લીઝ અહીંયા જે મુદ્દો છે એ મુદ્દામાં અને શબ્દ નથી પરંતુ ને છે. તો અહીંયા આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખજો દરેક વખતે કે સામાજિક વિજ્ઞાનને સંયોજિત કરવાના વિવિધ અભિગમો આવી રીતે વાંચજો અને શબ્દ જે છે એ વાંચતા નહીં. ને તો સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયને કેન્દ્રમાં રાખીને જે ઇતિહાસ, ભૂગોળ, રાજનીતિશાસ્ત્ર અને અર્થશાસ્ત્ર છે એને અવકાશ મળે તે રીતે શિક્ષણ વ્યવહાર જોડવામાં આવે તે ઘણું મહત્વનું છે. અહીંયા આપ ખાસ ધ્યાન રાખજો, મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખજો તાલીમાર્થી બહેનો કે સામાજિક વિજ્ઞાનને સંયોજિત કરવાના વિવિધ અભિગમો મેં અગાઉ પણ ચર્ચા કરી કે સામાજિક વિજ્ઞાન ધારો કે એમાં પેટા ક્ષેત્ર ઇતિહાસ છે તો તમે ઇતિહાસનો કોઈ એકમ ભણાવો છો તો એમાં ઇતિહાસની સાથે આ ભૂગોળ, રાજનીતિશાસ્ત્ર અને અર્થશાસ્ત્ર ઓટોમેટિકલી જ આવી જાય છે. એના ઉદાહરણ પણ આપણે જોઈશું એક, જેથી આપણને વધારે સારી રીતે ખ્યાલ આવે. તો આ જે સંયોજિત કરવાના વિવિધ અભિગમો છે એમાં કઈ કઈ બાબતો છે તો કે વિવિધ વિષયોના મુદ્દાઓ, પેટા મુદ્દાઓમાં ઐતિહાસિક બાબતો, લોકજીવન સંબંધિત ભૌગોલિક બાબતો. આ ધ્યાન રાખો તાલીમાર્થી બહેનો કે સામાજિક વિજ્ઞાનમાં સંયોજિત કરવાના જે વિવિધ અભિગમો છે, સંયોજિત કરવો એટલે કે જેમાં જે કોઈ એકમ શીખવાડો છે તો એમાં ઇતિહાસ પણ આવી જાય છે, ભૌગોલિક જે છે એટલે કે ભૂગોળ પણ સંકળાયેલું હોય છે. તો જુઓ અહીંયા કે પેટા મુદ્દાઓમાં ઐતિહાસિક બાબતો, વિવિધ વિષયના મુદ્દાઓ જે છે અહીંયા આપ જોઈ રહ્યા છો કે વિવિધ વિષયના મુદ્દાઓ એટલે વિવિધ વિષય એટલે કયા તો કે ઇતિહાસ, ભૂગોળ, રાજનીતિશાસ્ત્ર વિવિધ વિષય છે. હવે બીજું છે પેટા મુદ્દાઓમાં ઐતિહાસિક બાબત એટલે કે એના પેટા મુદ્દાઓમાં છે એમાં ઐતિહાસિક બાબતો પણ સમાયેલી છે. લોકજીવન સંબંધિત ભૌગોલિક બાબતો તો ભૂગોળ પણ સંકળાયેલું છે. એ જ રીતે આદર્શ નાગરિક નિર્માણ તો નાગરિક નિર્માણ એટલે રાજનીતિશાસ્ત્ર જે છે એ પણ સમાયેલું છે એટલે કે જોડાયેલું છે. અને સંવર્ધન અનુસંધાનની અહીંયા જો આદર્શ નાગરિક નિર્માણ અને સંવર્ધન એટલે કે જતન કરવું, સાચવી રાખવું એ અનુસંધાનમાં રાજનીતિક જે બાબતો છે એ બાબતોને પરસ્પર જોડીને શિક્ષણ વ્યવહારનું આયોજન કરવું જરૂરી છે.
એટલે કહેવાનો મતલબ કે કોઈ એક મુદ્દો હોય ત્યારે એમાં ઇતિહાસ, ભૂગોળ ને રાજનીતિ શાસ્ત્ર આ તમામ બાબતો છે એ જોડીને શિક્ષણ વ્યવહારનું એટલે કે શિક્ષણ કાર્યનું આયોજન કરવું જરૂરી છે. એ બાબત આપે ખૂબ સારી રીતે સમજી લેવી જોઈએ. જેમ કે આપણે હવે ઉદાહરણ તરીકે આપણે સમજીએ છીએ કે કોઈ એક મુદ્દો આપણે સમજાવીએ છીએ તો એમાં આ ઇતિહાસ, ભૂગોળ અને રાજનીતિ શાસ્ત્ર કઈ રીતે સંકળાયેલું છે એ બાબતને હવે આપણે સમજીએ. તો ઐતિહાસિક બાબત તરીકે આપણે દાંડી યાત્રા વિશેના શિક્ષણ કાર્ય કરાવતા હોય તો શિક્ષકે બાળકોને કઈ રીતે સમજાવવું જોઈએ એ મુદ્દાઓ હવે આપણે સમજીએ. તો આમ જોવા જઈએ તો દાંડી યાત્રા જે છે એ ઇતિહાસનો એકમ થઈ જાય છે. તો ઇતિહાસ ઓટોમેટિકલી જેને કહેવાય કે એ એકમ સાથે સીધી રીતે સંબંધ ધરાવે છે. તો હવે આપણે એમાં કઈ રીતે ઇતિહાસ, ભૂગોળ અને રાજનીતિ શાસ્ત્ર જે છે એ જોડાયેલા છે એ બાબતને સમજીએ. તો ઐતિહાસિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં એટલે કે ઐતિહાસિકની દ્રષ્ટિએ જો આપણે સમજીએ તો મીઠાના કાયદાને, હવે મીઠાનો કાયદો, મીઠું એટલે એવી વસ્તુ છે તાલીમાર્થી બહેનો જેમાં લોકો રોજિંદા જીવનમાં એનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. તો આ મીઠાનો કાયદો અંગ્રેજ લોકોએ જે એના પર કર લગાવ્યો હતો એના વિરોધમાં મહાત્મા ગાંધીએ આ મીઠાના કાયદાને તોડવા જે લોક જાગૃતિ સાથે કરેલી દાંડી યાત્રા છે એની સમજ આપવાની છે. એટલે આમાં સામાજિકતા જે છે એ સામાજિક જીવન કેવી રીતે સંકળાયેલું છે એ બાબત જે છે એ અહીંયા સમજવાની છે. ત્યારબાદ ભારત અને ગુજરાતના નકશામાં ઐતિહાસિક ઘટનાને દર્શાવીને દાંડી સ્થળના ભૌગોલિક સ્થાનની સમજ આપવી. એટલે અહીંયા ભૂગોળ જે છે ઓટોમેટિકલી જે છે એ જોડાયેલું છે એ પણ આપ સમજી શકો છો. કારણ કે દાંડી એ સ્થળ છે અને સ્થળ એ ભૂગોળમાં જે છે એનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. તો ભારતના નકશામાં પણ ભારતના અને ગુજરાતના નકશામાં આ જે ઐતિહાસિક ઘટના છે, બહુ મોટી ઘટના છે તાલીમાર્થી બહેનો, એટલે ભારતમાં પણ એનું સ્થાન હોય જ. તો ભારતના એટલે કે ભારતના નકશામાં પણ એનું સ્થાન હોય જ. તો ભારતના અને ગુજરાતના નકશામાં આ ઐતિહાસિક ઘટનાને દર્શાવીને જે દાંડી ગામ છે, સ્થળ છે, એના ભૌગોલિક સ્થાનની જે છે સમજ આપી શકાય છે. તો ભૂગોળ આ રીતે જોડાયેલું છે. હવે આ દાંડી યાત્રા દ્વારા સમાજ જાગૃતિ અને અન્યાયના પ્રતિકાર સામે, તમે જોઈ લો, અન્યાયના પ્રતિકાર સામે, અન્યાય, ન્યાય આ બધું શામાં આવે છે? ભારતના બંધારણમાં લો એન્ડ ઓર્ડર્સ, બરોબર, બંધારણમાં કાયદાઓ છે. નાગરિક શાસ્ત્રમાં શું છે? કાયદાઓ છે. રાજનીતિ શાસ્ત્રમાં બધા કાયદાઓ હોય છે તાલીમાર્થી બહેનો. તો દાંડી યાત્રા દ્વારા સામાજિક જાગૃતિ અને અન્યાયના પ્રતિકાર સામે મહાત્મા ગાંધીએ એક નાગરિક તરીકે સમાજના જે છેવાડાના નાગરિક માટે કરેલ નાગરિક ધર્મ છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. એ રીતે નાગરિક શાસ્ત્ર પણ એટલે કે રાજનીતિ શાસ્ત્ર પણ જોડાયેલું છે. તો આ સામાજિક વિજ્ઞાનને જે સંયોજિત કરવાના વિવિધ અભિગમો છે એને આપણે ઉદાહરણ તરીકે જેને કહેવાય કે પરિચય મેળવ્યો. તો અહીંયા તાલીમાર્થી બહેનો આપણે જે આ પ્રકરણ 1 સામાજિક વિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ એના 12 મુદ્દાઓનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો. ફરીથી એક વખત આપણે આ આખો જે પ્રકરણ છે એ પ્રકરણમાં જે મુખ્ય મુદ્દાઓ જે છે આપણે જેનો અભ્યાસ કર્યો છે અને ફરીથી એક વખત ચર્ચા કરી લઈએ. તો સામાજિક વિજ્ઞાન જે છે એ ઇતિહાસ, ભૂગોળ, રાજનીતિ શાસ્ત્ર અને અર્થશાસ્ત્રના રૂપમાં જોવા મળે છે. સાથે સાથે સમાજશાસ્ત્ર છે એ પણ જોવા મળે છે. ઘર કે કુટુંબની પ્રવૃત્તિઓ, હવે આજે એના ક્ષેત્રો કયા કયા છે? આપણે આ સામાજિક વિજ્ઞાન એટલે કે આ ઇતિહાસ, ભૂગોળ, રાજનીતિ શાસ્ત્ર અને અર્થશાસ્ત્ર જે છે એમાં કઈ કઈ બાબતોનો આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ? તો કે ઘર કે કુટુંબની પ્રવૃત્તિઓ, પડોશ સાથેનો સંબંધ, જીવન નિર્વાહ અંગેના જે સાધનો છે એનું ઉપાર્જન, સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ, જૈવિક અને સામાજિક મૂલ્યોની સમજ, આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ, પરસ્પરાવલંબન અને સદભાવનાની સમજ, ફુરસદના સમયનો ઉપયોગ એટલે કે સદુપયોગ, વિશ્વ નાગરિક તરીકેની જવાબદારીઓ, આ બધા જે છે સામાજિક વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રો છે, એના સ્વરૂપ છે. આપણે એનો અભ્યાસ જે છે એ સામાજિક વિજ્ઞાનમાં
કરીએ છીએ। તો આ સામાજિક વિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ જે છે એ આપણે જોઈએ છીએ કે કેટલું વિશાળ છે તાલીમાર્થી બહેનો। એક કુટુંબ વ્યક્તિથી માંડીને થેક જેને કહેવાય કે વિશ્વ નાગરિક તરીકેની જવાબદારીઓ, તો કેટલું બધું વિશાળ ક્ષેત્ર છે, એનું સ્વરૂપ જે છે એ કેટલું બધું વિશાળ છે। એટલે કે સામાજિક વિજ્ઞાનનું જે ક્ષેત્ર છે એ બહુ જ વિશાળ છે। એ બાબત આપણે સમજી છે અને એનો આપણે જાણકારી પણ તમે મેળવી છે। તો સામાજિક વિજ્ઞાનનું જે કાર્યક્ષેત્ર છે એના બે ભાગ પડે છે તાલીમાર્થી બહેનો, એટલે કે બે પ્રકારના વાતાવરણ એના પડે છે। તો સામાજિક વાતાવરણ અને બીજું જે છે એ પ્રાકૃતિક વાતાવરણ। તો એ આ બંનેનો જે છે એ બંને જે છે એ એકબીજાને અસર કરે છે, એટલે કે સામાજિક વાતાવરણ અને પ્રાકૃતિક વાતાવરણ છે એ એકબીજાને અસર કરે છે। તો સામાજિક વિજ્ઞાન અને માનવ સંબંધોનો વિકાસ, એટલે કે સામાજિક વિજ્ઞાન જે છે એ માનવ સંબંધોનો વિકાસ અને આંતર પ્રક્રિયાઓનો વિકાસ છે। એટલે અહીંયા જે છે એ એક બાબત જે છે એ સમજવાની છે તાલીમાર્થી બહેનો, કે અહીંયા જે વાક્ય છે તાલીમાર્થી બહેનો દરેક જગ્યાએ મારાથી ટાઈપિંગમાં બોલીને કર્યું છે એટલે થોડી મિસ્ટેક થઈ છે। તો સામાજિક વિજ્ઞાન એ એવી રીતે છે, અહીંયા જે એ અને લખ્યું છે એ નહીં પરંતુ એ એવી રીતે વાંચવાનું છે। તો સામાજિક વિજ્ઞાન એ માનવ સંબંધોનો વિકાસ અને આંતર પ્રક્રિયાઓનો વિકાસ છે। આંતર પ્રક્રિયા શું છે હવે ખ્યાલ આવી ગયો કે મારો અને તમારા વચ્ચે જે કંઈ માહિતી અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારની જે પ્રક્રિયા થાય છે એ આંતરક્રિયા કહેવાય છે। તો આ આંતર પ્રક્રિયાનો વિકાસ છે। કહેવાનો મતલબ કે વર્તમાન સમસ્યાઓના જે કારણો અને સંભવિત ઉકેલ છે એનો પણ તેમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે। તો અત્યારે આપણે બધા જે જન્મ્યા છે એ તમે કદાચ 2000ની સાલ પછી જન્મ્યા હોય તો 21મી સદીના જનરેશનના તમે કહેવાય, અમે 20મી સદીમાં જન્મેલા છે। તો 20મી અને 21મી સદીમાં જે સામાજિક ક્ષેત્રે પરિવર્તનો આવ્યા છે એ પરિવર્તનોની ભૂમિકા સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયનું કાર્યક્ષેત્ર બને છે। સામાજિક વિજ્ઞાન ઉત્તમ નાગરિકના ઘડતર અને ઉન્નત સમાજના નિર્માણ માટે પણ ખૂબ જ મહત્વનું છે, એ બાબતનો પણ આપણે ચર્ચા કરી। સામાજિક વિજ્ઞાન નાગરિકોને પોતાની સામાજિક અને પારિવારિક જવાબદારીઓ પરત્વે પણ સભાન કરે છે। એ બાબત જે છે એ નાગરિક શાસ્ત્ર સાથે જોડાયેલી છે, એટલે કે સામાજિક વિજ્ઞાન જે છે એની સાથે જોડાયેલી છે। તો આમાં જે છે સામાજિક વિજ્ઞાન જે છે એ પરિવારોને એટલે નાગરિકોને પોતાની સામાજિક અને પારિવારિક જે જવાબદારીઓ છે એ કઈ રીતે એના ક્ષેત્રો જે છે એ હું તમને અત્યારે ચર્ચા કરી રહી છું કે એક વ્યક્તિ જે છે, એક નાગરિક જે છે એ પરિવાર, સમાજ, રાજ્ય, રાષ્ટ્ર અને વિશ્વ કક્ષાના પ્રશ્નો પ્રત્યે સંવેદનશીલતા જે છે એ વિકસાવે છે। વિશ્વ કક્ષા તમે વિચાર કરો કે પરિવાર એટલે કે કુટુંબ, એક વ્યક્તિ કુટુંબથી લઈને વિશ્વ કક્ષાના પ્રશ્નો પ્રત્યે જે છે એના પ્રત્યે સંવેદનશીલતા ધરાવતો થાય છે અને એ બાબતનો અભ્યાસ આપણે આ સામાજિક વિજ્ઞાનમાં કરીએ છીએ અને એ સંવેદનશીલતા વિકસાવે છે, સાથે સાથે અનુકૂલન સાધવામાં સહાયરૂપ બને છે। આજે તમે વિશ્વ કક્ષાએ જો બધા દેશોની વાત કરવામાં આવે, જો એમાં ભારતને અન્યાય થાય છે ત્યારે આપણને દુઃખ થાય છે। ભારતની કોઈ સિદ્ધિ હોય કે વિશ્વ કક્ષાએ યુનોમાં ભારતે આવું કામ કર્યું અને એના વખાણ થયા ત્યારે આપણે એમાં પ્રાઉડ ફીલ કરીએ છીએ। તો વિશ્વ કક્ષા સુધી અત્યારે જો કોઈ વિશ્વમાં કોઈ જગ્યાએ ઘટના બની હોય, ધારો કે સિરિયામાં જ્યારે બોમ્બ વિસ્ફોટ થયો હતો અને એમાં એક બાળક જે ઊંધું મરેલું પડ્યું હતું ત્યારે એ ન્યૂઝપેપરમાં જ્યારે ફોટો આવ્યો ને તાલીમાર્થી બહેનો, તો આપણે બધા જેને કહેવાય કે લાગણીથી સંવેદનશીલ બની ગયા હતા। તો તમે સમજી શકો છો કે સામાજિક વિજ્ઞાન એ પરિવારથી માંડીને વિશ્વ કક્ષાના જે પ્રશ્નો છે એની પ્રત્યે સંવેદનશીલતા, લાગણી
જગાવે છે. અને એ રીતે જેને કહેવાય કે કોઈક એવા અત્યારે તમે વિશ્વ કક્ષાએ જે સંવેદનશીલતાને અનુકૂલન સાધવાનો છે એનો પ્રશ્ન તાજેતરમાં જ જે ચાલી રહ્યો છે કોરોના, તો એ પણ એને પણ આપ અહીંયા સામાજિક વિજ્ઞાનના સ્વરૂપમાં જે છે એ અભ્યાસક્રમ સાથે એને જોડીને એને સમજી શકો છો. આથી જ જેને કહેવાય કે વ્યક્તિના ઘડતર તથા સમાજના નિર્માણમાં જો આટલું બધું મહત્ત્વ હોય તો પછી શાળાઓમાં એનું સ્થાન જે છે એટલે કે એનું સ્થાન આવું હોય, આટલું મહત્ત્વનું હોય એ સ્વાભાવિક છે. તો તાલીમાર્થી બહેનો, આપણે અહીંયા આ પ્રકરણ 1 સામાજિક વિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ એ પ્રકરણનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરીએ છીએ. અને મને આશા છે કે પ્રથમ વર્ષની જે તાલીમાર્થી બહેનો અત્યારે બીજા વર્ષમાં આવી છે ને અભ્યાસ કરી રહી છે એ તાલીમાર્થી બહેનો પણ આ એકમ જે છે એ હવે આપણે સત્રાંત પરીક્ષા આવવાની છે એમાં આપે આ પ્રકરણ 1 જે છે એ પૂછાશે તો એની તૈયારી કરવી. ઉપરાંત ટૂંકમાં જે બીજા વર્ષની બહેનો અત્યારે જે એન્યુઅલ પરીક્ષા આપવાની છે એમને પણ આ પ્રકરણ 1 જે છે એ પણ બહુ જ સારી રીતે અભ્યાસ એટલે કે તૈયારી કરવામાં મદદરૂપ થશે એવું હું માનું છું. તાલીમાર્થી બહેનો, વિડીયો જોયા પછી ફરીથી એક વખત મોડ્યુલ વાંચી જજો. ચોક્કસપણે 100% હું તમને કહું છું કે આ પ્રકરણનો અભ્યાસ આપ સમજપૂર્વક કરી શકશો. તાલીમાર્થી બહેનો, હવે પછી આપણે આ પ્રકરણ એટલે કે કોર્સ 5 અસામાજિક વિજ્ઞાનનું જે પદ્ધતિશાસ્ત્રના બીજા જે 3 એકમોનો અભ્યાસ કરવાનો છે એમાંથી કયા એકમનો અભ્યાસ કરવો તે હું હવે પછીના વિડીયોમાં જણાવીશ. અને તાલીમાર્થી બહેનો, જો તમે હજુ પણ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો કરી દેજો, કારણ હું એવી તાલીમાર્થીઓ માટે કહું છું કે જેઓ ખરેખર એડવાન્સમાં અભ્યાસ કરવા ઈચ્છતી હોય છે. કારણ કે હું તમારા ગ્રુપમાં આ લિંક મૂકીશ, આ વિડીયોની લિંક હું યુટ્યુબ દ્વારા મૂકીશ તો તમે અભ્યાસ કરવાના જ છો, પરંતુ એડવાન્સમાં વિડીયો બનાવીને હું યુટ્યુબ પર અપલોડ કરી દઉં છું. પછી યોગ્ય સમયે તમારો પીરિયડ આવે ત્યારે જ હું વિડીયોની લિંક તમને મોકલતી હોઉં છું. તો જો સબસ્ક્રાઈબ કરેલું હશે તો તમે જે વખતે અપલોડ કરીશ તે વખતે જ વિડીયોની જે નોટિફિકેશન છે એ તમને મળી જશે, જેથી કરીને આપ આપની અનુકૂળતા એટલે કે અનુકૂળ સમયમાં એનો અભ્યાસ કરી શકો છો. તો હવે પછીના વિડીયોમાં તાલીમાર્થી બહેનો આપ સૌને ફરીથી મળું. ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા નમસ્કાર, આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.